वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज दी वीडियो विच सच्चे पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज अते भाई मंझ जी दी साखी है। इस साखी नूं श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने वचन दिता कि जो भी सिख संगत इस साखी नूं सुनेगा या पढ़ेगा ਉਹ इस भव सागर तो पार लंघ जाएगा। गुरु अर्जन देव महाराज जी श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ दरबार ਵਿੱਚ बैठे ਹਨ। कीर्तन हो रहा है। भाई मंझ जी भी कीर्तन ਵਿੱਚ आया। अजे ਉਹ गुरु ਦਾ सिख नहीं ਬਣਿਆ है। ਉਹਨੇ कीर्तन सुनिया, अंदर ਵਿੱਚ टिका मिल गया। कीर्तन तो बाद धन गुरु अर्जन देव जी दे सामने आ गया। महाराज सच्चे पातशाह जी नूं हथ जोड़ के कहंदा, सतगुरु जी एक किरपा मेरे ते करो, मैनू सिक्खी दी दात बख्श दिओ। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे हन, किहड़ी सिक्खी? कहण लगा, सच्चे पातशाह मैं कुछ दिनां तो संगत विच रोज आके बैठना हाँ। तुहाडे सिख सेवा करदे हन, उन्हां दे चेहरे ते लाली डलका मारदी है। संगत विच कीर्तन सुनते हैं ते नेत्र मुंदे ने, अखां चों नेत्रां चों बख्शीश, चेहरे तो बख्शीश, इन्हां दे चेहरे ते नूर झलकदा है। तुसी मेरे ते भी किरपा करो। तां महाराज मुस्कुरा के कहण लगे, पुरखा सिक्खी मंगण आया है? कहण लगा, हाँ सतगुरु जी। महाराज कहण लगे, सिक्खी उत्ते सिक्खी नहीं टिकदी। कहण लगा, महाराज यह की कहण लगे हो? महाराज कहण लगे, जेड़ा भांडा पहला ही भरिया होवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किवें कोई चीज़ पाई जा सकती है? खाली होवे तां भरिया जा सकता है, भरे होए नूं भरिया नहीं जा सकता। कहण लगा, महाराज मैं समझिया नहीं। तां महाराज कहंदे हन, तू कबरां दी पूजा करदा है, तू पीरां नूं पूजना है। कबरां दी पूजा करदियां तेरा अंदर कबर बनी जा रहा है। जिन्नी देर तक तू कबरां दी पूजा नहीं छड्डदा, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀਵੰਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, एक गल देख के बेड़ी एक ते असवार होवेगा तां दरिया पार कर जाएगा। जे दो बेड़ियां ते पैर रखेगा तां तू दरिया पार नहीं कर सकदा। गुरु प्यारिओ, भाई मान जी नूं गल समझ पै गई। कहंदा, सतगुरु जी मैं छड़ दित्ती सरवर दी पूजा, मैं कबरां नूं पूजांगा नहीं। महाराज कहंदे, एक गल चेते रखी, जे सिक्खी कमान तुरिया है ते याद रख अज तू पिंड दा चौधरी है। सेवा करदियां हो सकता है तेरे कोलों पिंड दी चौधर भी खो लई जाए। अज तेरे कोल परिवार विच सुख है, माल डंगर घोड़ियां धन संपदा है। कल नूं हो सकता है सिक्खी कमान तुरिया है ते यह चीज़ां भी तेरे कोल जांदियां रहण। तीजी गल, अज तेरे घर विच नौकर ने, हो सकता है कल नूं समा ऐसा बने तैनूं किसे दे घर विच नौकर रहना पै जाए। जे इन्ने दुख मुसीबत आ गई तां ਉਹਨੂੰ झल लएगा। तां कहंदे हन, उस चौधरी ने हथ जोड़ के कहा, मालक पिंड दी चौधर चली जाए, गरीबी भवें मेरे कोल आ जाए, माल डंगर जमीन जायदाद चली जाए, पर एक किरपा करियो, मैनू अपने चरणां दी प्रीत बख्शियो। सब कुछ चला जाए पर तेरे घर दा प्यार ना मेरे कोलों चला जाए। महाराज जी ने कहा, ठीक है। गुरु प्यारिओ, ओह अपने घर नूं चला गया। उस दा असली नाम सी भाई तीरथा। मंझकी दा रहण वाला सी ते उन्हां नूं भाई मंझ कहा जाता है। भाई मंझ ही इतिहास विच प्रचलित है। इन्हें सेवा
ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਿਰਾਦਰੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੀ ਚੌਧਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਹੋਮੇ ਦੀ ਪੰਡ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੌਧਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਬਿਰਾਦਰੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚੌਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਮਰੀ, ਉਹਨੇ ਮੱਝ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਮੰਝ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਾਹ ਪੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੰਝ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲਿਆਓ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਾਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 20 ਰੁਪਈਏ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਲਿਆਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਲਿਆਂਦੇ। 20 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਰਾਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੀਵੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਤੇ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਉਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਪਈ, ਰੋ ਪਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਹਨ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਥਰੂ? 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਘਾਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਘਾਹ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਕੋਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਓ, ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਤ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਡੋਲਿਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਬਸ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਂਝਰੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਗਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਕੀਰਤਨ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਡ ਲੱਕੜ ਦੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਂ,
तू सेवा करन आया है कि मजदूरी करन आया है। जिन्नी ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਓਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸੱਟੀ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਲਾਂਗਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਈਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਨਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਬਰਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਂਗਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਛਕ ਲੈ ਤੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੋ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੇਵਾ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2 ਪੰਡਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਮੰਝ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਆਇਆ, ਮੀਂਹ ਵਰਸਿਆ। ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਵਰਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੱਟ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪੁਕਾਰੀ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਪਈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਰੋ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਾਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਈਂ। ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਲੱਕੜਾਂ ਢੋਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਘੋੜਾ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰੱਸਾ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਖੂਹ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣਾ, ਇਸ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੱਟ। ਆਹ ਰੱਸਾ ਪਕੜ, ਤੂੰ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੱਕੜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੰਝ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਸਾ ਪਕੜ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹਨ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜੀ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮੰਝ, ਇਹ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਚੌਧਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਕੁਝ ਮੰਗ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਝ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮੰਗ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਉਹ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡੇ ਕਰੜੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਜਿਹਦੇ ਡੋਲਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਿੱਜ ਆਏ। ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੰਝ, ਅੱਜ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੰਝ, ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਕਾ ਬੋਝਤਾ। ਭਾਈ ਮੰਝ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੰਗਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਹੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਾ ਖੂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।